अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देहिकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येन यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्र राम यामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कूलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् शेनेमुदलि षडगोपन्नाथमुनि ஷீருய்யக்கொண்டார் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குர்ஹை பிரார் கண்பாம் எதிரா ஆஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்கொருகூர் என்னும் அருவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடி இணைய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோ ஒரு பேணம் இனத்தாரை எல்லா இறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேனென்ற சிலகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெருர் ஸ்ரீராம் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சோலை மதுளரங்கர் வன் புகழ்மேல் ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையும் மேயாமுயிர் நிலையம் தக்க நிலையும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ಪುಟ 235 1-3-9 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. இன்னொன்சலி கண்டினியூட்டி. இப்படி இதுவே அர்த்தம் என்னுமிடம் நீர் அருளி செய்த போது தெரிந்து அல்லாத போதங்களுக்கு தெரியாதபடி இரா நின்னதி என்ன இவை அவன் துயக்கே மமமாய துரித்திய என்கிறபடியே அவன் தானே பிரகதியாயிர விலங்கையிட்ட பாக்கியஹீனரானவர்கள் தன் பக்கல் அணுகாதபடி பண்ணி அவர்கள் ஆலப்புக்கால் அவன் தான் அனுமதி தானம் பண்ணி உங்கள் பக்கல் அவன் உதாசீனாய் இருக்கையாலே தெரியாதொழிகிறதென்கிறார்.
ತುಯಕ್ ಸಂಶಯಂ. ಹೀಗೆ ಇದುವೇ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿ, ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದಂತೆಯೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವೈ ಅವನ್ ತುಯಕ್ಕೆ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಅವನು ತಾನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಹೀನರಾದವರುಗಳು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಸದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳು ಅಗಲಲು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉದಾಸೀನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತುಯಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಅಂತ. ಇದು ಮೋಹಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಶಿವನ್ ಹೇಳದ್ನಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಂಬದೇ ಇರದಂತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿನೋ ಯಾವುದೋ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಈ ಪಾಶುಪತ ಮತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಶವ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶವದ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಶವದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಈಗ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಮಾಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಂದೇನೇನೆ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಏನಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಏನೋ ರಿವೆಂಜು ದ್ವೇಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಏನೇನ್ ಫಲಗಳಿಯೋ ಆ ರೀತಿ ಬರೋದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ. ಭಯನಾಶನ ಸರಿ, ಭಯಕೃತಿ ಯಾಕಾಗ್ಬೇಕು ಅವನು? ನಮಗ್ ಭಯ ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಇದಿಷ್ಟು 9ನೇ ಪಾಶುರದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ 10ನೇ ಇದು 10ಆಂ ಪಾಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಅವನ್ விமுகற்பக்கல் பண்ணும் அவை கிடக்கிடீர் அவன் காட்டின வழியே காணப்பொக்கன மனோவாக்காயங்களாலே நம்பிடாய் கெட திருவுலகளந்தருளின திருவடிகளை அனுபவிப்போம் என்று பாரிக்கிறார். 10ನೇ ಪಾಶುರ. ಅವನು ವಿಮುಖರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವನು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ತಾರೆ. துயக்கரு மதியில் நல் ஞாலத்துள் அமரரை துயக்கும் மயக்குடை மாயகள் வானிலும் பெரியனவல்லன் புயல் கரு நிறத்தனன் பெருநிலம் கடந்த நல்லடிப்போது அயற்பிலன் அலத்துவன் ತಳುವುವನ್ ವಣಂಗುವನ್ ಅಮರ್ಂದೇ. ಇದು 10ನೇ ಪಾಶುರ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ತುಯಕ್ ಅರು ಸಂಶಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅವುಗಳ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದೆ, ಮದಿಯಿಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ನಲ್ ಜ್ಞಾನತ್ತುಳ್ ಸಮೀಚೀನವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಹಾಗೂ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಅಲ್ಲ, ಸಂಶಯಗಳೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಾದಂತಹ ಆಮರರೈ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ತುಯಕ್ಕುಂ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಯಕ್ ಮೋಹಜನ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಾಯಹಳ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಆಕಾರಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ವಾನಿಲು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಪೆರಿಯನವಲ್ಲನ್ ಅತಿಶಯಿಸುವಂತವನಾಗಿ, ಅವನು ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಂಡಕಟಾಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋದು. 14 ಲೋಕಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅತಿಶಯಿಸುವಂತ ಪುಯ್ಯಲ್ ನೀಲ ಮೇಘದಂತೆ ಕರು ನಿರತ್ತನನ್ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು. ಈ ಮಳೆ ಮೋಡ, ನೀರು ಬರುವಂತ ಮೋಡಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಡಗಳು, ಅದು ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು. ಹಾಗಿರೋನು
ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣ, ಪೆರುನಿಲಂ ಕಡಂದ, ಮಹಾಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಅಳೆದಂತಹ ನಲ್, ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಡಿಪೋದು ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನ ಅಮರ್ந்து ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಭಗವಂತನೇ ಪಡಿಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಗಳೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಬರೀ ಇದೇ ಆಯ್ತು. ಅವನಿಂದ ಕೊಡೋದ್ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಈ ಆತ್ಮ ಅದ್ನಿಂದಲ್ಲ ಅದರ ಅರಿವು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕದಾಹಂ ಐಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರಃ ಪ್ರಹರ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ಸನಾತ ಜೀವಿದ. ಸ್ತೋತ್ರತ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನನಗೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾವುದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸು, ನಾ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಥದ್ದೇ ಕೆಲಸ, ಅದು ಕೀಳು ಇದ್ಮೇಲು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಯರ್ವು ಇಲನ್, ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಅಲತ್ತುವನ್, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತೊಳುವುವನ್, ಕೈಗಳಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಣಂಗುವನ್, ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಲ್ ಚಿಂದಿಕ್ಕ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿ ತೋಮಲರ್ ತೂಬಿ ತೊಳುದೆ. ತ್ರಿಕರಣಗಳು, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಈಡು ತುಯಕ್ಕರು ಮದಿಯಲ್, ತುಯಕ್ಕತ್ತ ಮದಿಯೈ ಉಡೆಯ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ರಹಿತಮಾನ மதியை உடையராகையாலே நஞ்ஞானத்துள் அமரர் உள் மனமும் இடமும் மேலும் இங்கு மேலான அமரர் என்றபடி நன்றான ஞானத்தை உடையரான அமரரையும் கூட துயக்கமும் மயக்குடை மாயகள், துயக்கு மனந்திரிவு அறிவு கெடும்படி தெரியாமையை பண்ணக்கடவதான குணச்சேஷ்டிதங்களோடு கூடின அவதாரங்கள். வானிலும் பெரியனவல்லன், ஆகாசத்தை பரிச்சேதிக்கிலும் பரிச்சேதிக்க போகாத அமரர் என்கிறது இந்திராதிகளை ರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳು ಮಿಕ್ಕಿರುಕ್ಕச் செய்ದೆ. ಇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಏನಾರು ಎಡವಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಎರಡೇ ಮಾಡಿದ್ದವನು, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವನ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆ, ಭಗವಂತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅಂತಂದ. ಗೋವಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂವರ್ತಕ ಮೇಘ ವರುಣಂಗ್ ಹೇಳ್ದ, ಪೂರ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗೋಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಸುರ್ಸು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಮಳೆನ ಅಂತ. ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ದ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಅವನೇ ಗೋವರ್ಧನ ರೂಪಿಯಾಗಿ 2 ಕೈ ಬಂತು. ಇವ್ರು ತಂದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳದಪ್ಪಳೆಗಳು ಎತ್ತಿ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನಂದವಾಗೋಯ್ತು. ಆಹಾ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಇಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ, ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಆನಂದ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ಕರುಗಳು ಇನ್ನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾನು, ಒಂದು ಹುಲ್ಕಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಬೆಟ್ಟನೇ ಹಿಡ್ದ, ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಸತತವಾಗಿ 7 ದಿನ ಮಳೆ. ಇಂದ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ 1 ಹನಿ ನೀಳ್ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾಕಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. இந்திராதி ஹளை ரஜஸ்தமசுக்கள் மிக்கிருக்கச் செய்த சத்வம் தலை எடுத்தாலும் அப்படியே கனத்திருக்கும் இறையவர்கள் தங்களுக்கு. அப்போது நம் காரியம் நம்மார் செய்ய போகாது, அவனே நம் காரியத்துக்கு கடவன் என்றிரா. அனந்தர க்ஷணத்திலே
எதிரிடா நிற்பர்கள். தங்கள் இருப்பிடமும் இழந்து ஸ்திரீகளும் பிடியுண்டு எளிமைப்பட்ட அளவிலே அத்தை பரிகரித்து தர வேணும் என்றிருந்து பின்னை இவனும் போய் நரகவதம் பண்ணி சிறை கிடந்த ஸ்திரீகளையும் மீட்டுக் கொடுத்து போரா நிற்கச் செய்தே. புழைக்கடைக்கே நின்றதொரு பூண்டை பிடுங்கிக் கொண்டு போரா வஜ்ரத்தை கொண்டு தொடர்ந்தானிரே. அன்றைக்கே நல் ஞானத்துள் அமரர் என்கிறது. நித்திய சூரியகையாய் ஞானாதிகனான பெரிய திருவடியும் தேவரீரையும் நாய்ச்சிமாரையும் வகித்தே நானன்னோ என்ற போல சிவியார் சொல்லும் வார்த்தையை சொன்னானிரே. அவனுடைய ஆச்சரியங்கள் நம்மால் பரிச்சேதிக்கப் போவோ? அது கிடுக்கிடீர். அவன் அனுகிரகத்தாலே காட்டின வழிகளை அனுபவிப்போம் நாம் என்கிறார். புயற்கரு நிறத்தனன் வர்ஷு கவலாககம் போலே இருக்கிற திருமேனியை உடையவன் பெருநிலவித்தியாதி மனோவாக்காயங்களாலே அனுபவிக்க பெற்றேன் என்கிறார் என்று பிள்ளான் பணிக்கும்படி இவத்தாலே அனுபவிக்க பாரிக்கிறார் என்று ஜீயர் அருளி செய்யும்படி பெருநிலம் கடந்த பரப்படையுடைத்தான பூமியை அளக்கிற விடத்தில் வசிஷ்ட செண்டால விபாகமர எல்லார் தலையிலும் ஒக்க திருவடிகளை வைத்தான். இவர்கள் நன்மை தீமை பாராதே தன்னுடைய சுத்தியை இவர்களுக்கும் மாம்படி பண்ணினான். நல்லடிப்போது படிக்களவாக நிமிர்த்த நின் பாதபங்கயமே தலை கண்ணியா என்று ஆசைப்பட வேண்டும்படி இரே இருப்பது. கதா புனகா என்று பிரார்த்தித்து கிடக்குமதிரே. செவி பூச்சூட ஆசைப்படுவாரை போலே அயற்பிலன் மறக்க கசவனே நல்லேன் அலத்துவன் அக்கிரமமாக பேசக் கடவேன் தழுவுவன் சுகாடம் பரிசஸ்வஜே என்னுமா போலே கட்டிக்கொள்ள கடவேன். வணங்குவன் நிர்மமனாய் திருவடிகளிலே விழக்கடவேன். அமர்ந்தே ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನನಾಯ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಶಯ್ಯ ಕಡವೇನ್. ಇದಿಷ್ಟು 10ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಅದರ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡ. ತುಯಕ್ಕರು ಮದಿಯಿಲ್ ಸಂಶಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮತಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯ ರಹಿತರಾದಂತಹ ಮತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ನಲ್ಜ್ಞಾನತ್ತೊಳ್ಳಮರರುಳ್ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಳವು ಹಿರಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದ ಅಮರರುಗಳು ಎಂಬ ಭಾವ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಳ್ಳವರಾದಂತ ಅಮರನನ್ನು ಕೂಡ ತುಯಕ್ಕುಂ ಮಯಕ್ಕುಡೆ ಮಾಯಹಳ್ ತುಯಕ್ಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡುವಂತೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಅವತಾರಗಳು. ವಾನಿಲಂ ಪೆರಿಯನವಲ್ಲನ್ ಆಕಾಶವನ್ನಾದರೂ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಬಹುದು, ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮರರ್ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ರಜಸ್ತಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ರು ಸತ್ವವು ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರನು ಎಂದಿದ್ರು ಅನಂತರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಇವನು ಹೋಗಿ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಅವನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋದಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆಯೇ ವಜ್ರಾಯುಧ ಹಿಡಿದು ಎದುರಿಸೋದನ್ನ ಇಟ್ಟ. ಇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ. ಅಸುರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಯಮರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರು. ಭಗವಂತ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನ ಜಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ರಕ್ಕಸರ ಓಡಿದ್ರು, ಸೋತು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದವಳು. ಆ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಹೇಗೆ, ಮರಾನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ. ಅದ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಹೊರಟಾಗ ಇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಮೂರ್ಖತನ ನೋಡಿ. ವಜ್ರಾಯುಧ ಹಿಡಿದು ಎದುರಿಸಿದ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವಜ್ರಾಯುಧ ತಂದ ಇವನು. ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಂದು ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ ಜ್ಞಾನತ್ತುಳ್ಳಮರರ್ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಾಧಿಕನಾದ ಗರುಡನು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೈಷೀರನ್ನು ಹೊರಬುವನು ನಾನಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೋವಿಗಳು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನಷ್ಟೇ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವರು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ. ವೈನತೆಯಿನ ಅಹಂಕಾರವು ನಿರಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತಾಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವೈನತೆಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂತೂ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜನಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ 14 ಲೋಕಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅನರ್ಥಗಳು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಇನ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ತೊಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಮಾಯೆಯನ್ನ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲೇನೆ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಿರ್ಲಿ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಹುಯರ್ಕರು ನಿರತ್ತನನ್ ಕಾಳಮೇಘದಂತೆ ಇರುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನು ಪೆರುನೀಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಪಡೆದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳಾನ್ರವರು ನಿರೂಪಿಸುವ ಬಗೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೀಯರವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಪೆರುನಿಲಂ ಕಡಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ಇವನು ವಸಿಷ್ಠ, ಇವನು ಚಂಡಾಲ ಎಂಬ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನಿಟ್ಟ. ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಲಿ ನಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಬಲಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಪಾದ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕದಾ ಪುನಃ ಶಂಕರ ಥಾಂಗ ಕಲ್ಪ ಗಧ್ವಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರ ಲಂಚನ. ಅವನ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಗದೆ, ಶಂಕ, ಪದ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ ರೇಖೆಗಳು. ಊರ್ಧ್ವವಾಗಿ ಬಂದ ಲೋಕ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂತಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪಾಕಶಾಸನಗೊಳಿದು ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ. ನಾಕ ಭೀಕರ ಭಕರ ಕೆಳಹಿದ ಪಾದ. ಲೋಕ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಉದಿಸಿದ ಪಾದವನು ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೋ ಮಾನವ. ಎಲ್ಲ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೂರು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಆ ಪಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ಮಹಾ ಜನಃ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ. ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡ್ದ ಪಾದನ. ಇದು ಯಾರ ಪಾದ? ಇನ್ಯಾರ ಪಾದನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಮಂಡಲುವಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ತೊಳೆದ ನೀರು ಅವಳು ಗಂಗೆ. ಮೊದಲು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಗೀರಥ ಹೋಗಿ ತ್ರಿಪಥಗ ಆದ್ಲು, 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ. ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಗಂಗೆ ತ್ರಿಭುವನ ತಾರಿಣಿ ತರಲ ತರಂಗೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಸುಖದಾಯಿನಿ ಮಾತಾ ತವ ಜಲ ಮಹಿಮಾ ನಿಗಮೇ ಖ್ಯಾತ ನಾಹಂ ಜಾನೆ ತವ ಮಹಿಮಾನಂ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾ ಮಹಿಮಾಮ ಜ್ಞಾನಂ. ಜೈ ಜೈ ಗಂಗೆ ಜಯ ಹರಿ ಗಂಗೆ ಜೈ ಜೈ ಗಂಗೆ ಜಯ ಹರ ಗಂಗೆ. ಹರಿನಲ್ಲೂ ಗಂಗೆ, ಹರನಲ್ಲೂ ಗಂಗೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ತೊಳೆದ ನೀರು ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಂಗಳಕರ. ರುದ್ರನಾಗಿದ್ದವನು ಶಿವನಾದ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಕರ ಅಂತ. ರೋದಯತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಏನು ಅಂತ, ನನ್ಗೇನ್ ಹೆಸರು ಅಂತ. ನೀನ್ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ರುದ್ರ ಅಂತಂದು. ಆ ರುದ್ರ ಶಿವನಾಗಿ ಮಂಗಳಕರನಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ತೀರ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಾದವನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ಆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುದು. ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ, ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಿರುವಡಿ
ಅದೇ ಶಟಾರಿ. ಶಟ ಅನ್ನುವ ಮಾಯೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲ್ ನಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಅದು ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಶಿರಸ್ಸನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಈಗ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು, ರಾಜಕೀಯನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಣಂಗಿ ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತಂದೇ ಪಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶಟಾರಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನಿಟ್ಟ. ಇವರುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಇವನು ನೋಡದೆ ತನ್ನ ಶುದ್ಧಿಯೇ ಇವರುಗಳಿಗೂ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ನಲ್ಲಡಿಪ್ಪೋದು ಪಡಿಕ್ಕಳವಾಹ ನಿಮಿರ್ತ ನಿನ್ ಪಾದ ಪಂಗಯಮೇ ತಲೆ ಕಣ್ಣಿಯಾಯ್ ಎಂದು ಆಸೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಕದಾ ಪುನಃ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಕದಾ. ಆ ಕದಾ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಇರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತ. ಚರಣವ ತೋರೋ ಚಳುವರ ಅರಸನೆ, ಅದು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಚರಣವನ್ನು ತೋರಿಸು. ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಡಿಯಾರ್ 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 ಎಂಕೋಕ್ಕಳ್. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ 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 ಅದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು 7ನೇವನು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭವ್ಯವಾದ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯಲು ಆಸೆ ಪಡುವವರಂತೆ ಅಯರ್ಪಿಲನ್ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಹೊಂದುವವನಲ್ಲ, ಅಲತ್ತುವನ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ತಳುವನ್ ಸುಗಾಢಂ ಪರಿಶಸ್ವಜೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಣಂಗುವನ್ ನಿರ್ಮಮನಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. ಅಮರಂದೇ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆಯ ಪಾಶುರ 11ನೇ ಪಾಶುರ. ಅಮರರ್ಗಳ್ ತೊಳುದೇಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ನಿಗಮத்தில் இத்திருவாய்மொழியை அபியசிக்கவல்லார் முற்பட நித்திய சூரிகள் வரிசையை பெற்று பின்னை சம்சாரமாயிர அறவைச்சிறை விட்டவிட பெறுவர்கள் என்கிறார் ಫಲಶ್ರುತಿ. ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಬಲ್ಲವರು ಮೊದಲು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಸೇರಿ ಮುಖ್ಯವನ್ನ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನವನ್ನ ಪೂರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಂಧನವನ್ನ ಛೇದಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮರರ್ಗಳ್ ತೊಳುದೆಳ ಅಲೆಗಡಲ್ ಕடைந்தவன் தன்னை அமர் பொழில் வளம் குருகூர் சடகோபன் குத்தேவல்கள் அமர்ச்சுவையாயிரத்து அவத்தினுள் இவை 10 வல்லார் அமரரோடு உயர்வில் சென்று அருவர்த்தம் பிறவி ಅಂಶಿರಯೇ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. 1, 3, 11 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಮರರ್ಗಳ್ ತೊಳುದೆಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಅಮರರ್ಗಳ್ ದೇವತೆಗಳು, ತೊಳುದು ಎಳ. ತೊಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಲ್ಲ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತೊಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೇವಿಸಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ. ಅಲೆ ಕಡಲ್, ಅಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿರುವಂತ ಕ್ಷೇರ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದವನ್ ತನ್ನೈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕುರಿತು. ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದೆಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳು? ಒಂದೇ 2. ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ನೀವು ಅಮೃತವನ್ನ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಮತಿಸಿ ಅಮೃತವನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಅಮರರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಸುರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಸನ್, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಸುರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ. 29 ದಿವಸದಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂಧುಗಳು, ಬೆಳೀತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು, ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ದಾಯಾದಿಗಳು. ಯಾಕೆ? ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನ್ ಮುಖ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು.
ಏಕೋದರರು ಬೆಳೀತಾ ದಾಯಾದಿ. ಏನು ದಾಯಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ? ದಾಯಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೋ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ. ದಾಯ ಭಾಗವನ್ನ ಬಯಸುವಂತವ್ರು. ದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃ. ಇದು ಉತ್ತಮಂ ಸ್ವಾರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ, ತಾನು ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಮಧ್ಯಮಂತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಂ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೈಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಗರಿಗೂ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನೀವು? ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಇದು ಕೊಟ್ರ? ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಕಡೆಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳ್ಳ ಅಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಾಗ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಟ್ರಿ ಆಸ್ತಿನ. ಇವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಅದೇನು ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿಸಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ನ ಕರೀರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಲೋಕದ ಜನ. ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ಕುಸಿರು ಮೇಲೆ ಎಸಿರ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದೇಶ. 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಪೌರಶಿಶಲ್ಲಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಚೈನಿ ಅನ್ಕೆ ಹೆಂಗೋ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಅದೆಪ್ಪಡಿ ನಾಂಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಭಾಗಸ್ತ ಒನ್ನು ವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಕ್ರದು ಎಲ್ಲತ್ತೀವ್ ವೈ ಪಣ್ಕಿಲ್ಲ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಒತ್ತಾಳ್ಕು ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಡೋದು. ಇದ ಪ್ರೀತಿ? ಓ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದು? ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿನ್ನ, ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಗಲಾಟೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚ. ದಾಯಾದಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿನೋ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ಕತೆ? ದೇವಾಸುರರಿಗೆ ಸದಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಜಗಳ. ವೇದದಲ್ಲಂತೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅಂತದನ್ನ ಮೆಲ್ಗೇಳಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಜ್ವರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರ ಜಯವನ್ನ. ಆಯ್ತು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಸಹಕಾರನೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಲಿ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬೋಣ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಅವ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡಿದ್ರೆ ಅಮೃತ ಸಿಗತ್ತಂತೆ, ಅದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ, ಸಮುದ್ರ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋಕೆ ಕಡೆಗೊಲ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಂತರ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಗ ಭಗವಂತನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಾರಿ ಅದು ಮುಳುಗೋಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ತೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಒಂದು ಆಮೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಅದರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಭಗವಂತ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅಮಸ್ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡ. ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೂಪ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮತನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ಭಗವಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಅವನ ಅವತಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಿದು. ಹಾಗೆ ಅಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದವಂತನ್ನೇ ಮತನ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕುರಿತು ಅಮರ್ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಪೊಳಿಲ್ವಳಂ ವೃಕ್ಷಗಳ ರಮಣೀಯ ರಚನೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಕುರುಹೂರ್, ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಊರು ಕುರುಹೂರ್ ದಿವ್ಯನಗರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಶಠಕೋಪನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಕುತ್ತೇವಲ್ಗಳ್ ವಾಚಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ಅಮರ್ ಶುಭೈ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೋ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೋ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ, ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಒಣ ವೇದಾಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾವ್ಯ, ಅದನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆನಂದ, ಸಿ ದಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಲಿಟರರಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಭಾಷಾ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡುವಂತದ್ದು.
ಅದರ ಎಷ್ಟು ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿದೆ. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದಾದಿನಲ್ಲೇ 1,000 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದ. ಯಾವ ಪದ ಎಂಡಾಯ್ತೋ ಆ ಪದದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಅಂದಾದಿ ಅಂತ್ಯ ಆದಿ, ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಎಂಡಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ 1000 ಅವತ್ತಿನುಳ್ ಆ ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಗಳಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇವ 20 ಈ 10 ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ವಲ್ಲಾರ್ ಅಭ್ಯಸಿಸುವಂತವರು. ಬರೀ ಓದೋದಲ್ಲ, ಬರೀ ಪಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವರು ಅಂದ್ರು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಮರರೋಡು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಉಯರ್ವಿಲ್ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಶೆನ್ನು ಸೇರಿ ತಂಪಿರವಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳೆಂಬ ಶಿರೈ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು, ಶಿರೈ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧವನ್ನ ಅರುವರ್ ಛೇದಿಸ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದ ಬಂಧವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು ಅಮರರ್ಗಳ್ ತೊಳುದೆಳ ಕವಿಂದು ಉಪ್ಪು ಚಾರು கிளறுவதெப்போதோ என்று கிடக்கிற தேவி ஜாதியானது எழுத்து வாங்கும்படியாக வாயிற்று தோளும் தோள் மாலையுமாய் ஒரு கடலை நின்று கடையுமா போலே கடைந்தபடி தொழுதேள குணங்களுக்கு தோத்து தொழுதெழு என்கிற தம் பாசுரமேயாய் விட்டது அழகுக்கு தோத்த அவர்களுக்கும் என்கிறார். அமர்பொழில் சேர்ந்த பொழில் வளங்குருகூர் வளப்பத்தையுடைத்தாய் சம்பத்தையுடைத்தான திருநாரி ஷடகோபன் குத்தேவல்கள் இத்திருநாருக்கு நிர்வாகரான ஆழ்வார் வாச்சிகமான அடிமை செய்தபடி 1000 இது தான் பூர்ண விஷயத்தில் வாச்சிகமான விருத்திக்கு மேற்பட செய்யலாவதில்லையே. தத்விப்ராசோ விபன்யவஹ என்று நித்திய சூரியர்களுக்கும் இதுவே இரே விருத்தி. அமரர் சுவை 1000 ரசகனமாய் ஆயிற்றாயிரந்தான் இருப்பது இத்தால் வாச்சிகமான அடிமை முறை என்று காரிய புத்தா செய்ய வேண்டாம் என்றபடி அவத்தினுள் இவை 10 விண்ணவர் அமுதில் வரும் பெண் அமுதுண்ட என்னுமா போலே அவை தன்னிலே ரசகனமாயிருக்கமாயித்தி திருவாய்மொழி. இவத்தை எவ்வசிக்க வல்லார் நித்திய சூரியகளோடொத்த உச்சாயத்தை உடையராய் தங்களுடைய ஜன்மமாகிற விலங்கரப் பெறுவர்கள் இப்பத்தை கத்தப்போதே இவனை நித்திய சூரியகளிலே ஒருவனாக நினைப்பிடும். ಶರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷಂ பிரிந்தால் போய்ப்புகம் இத்தனை. ராஜா ஒருவனுக்கு நாடிட்டால் கிரமத்திலே போய்ப்புகம் இத்தனை இரே. ராஜபுத்தன் தலையிலே முடியை வைத்து பின்னை விலங்கு வெட்டி விடுமா போல நித்திய சூரியகளிலே ஒருவராம்படியான தரத்தை பெற்று பின்னை சம்சாரிகள விச்சேதத்தை பெறுவார்கள். அன்றியே அமரரோடு உயர்வில் சென்று ஆதிவாயிகரோடே விரஜையிலே சென்று அருவர்த்தம் பிறவியும் சிறியே சூக்ஷ்ம ಶರೀರ விதானனம் பெறுவர். த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜன என்று அருளி செய்தவதுவே பலமாக கடவது. ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೂರ 10 ಪಾಠಗಳು. முதல் பாட்டில் சுலபன் என்றார், 2ஆம் பாட்டில் கீழ் பிரஸ்துதமான சௌலபியத்தை சப்பிரகாரமாக அருளி செய்தார், 3ஆம் பாட்டில் அவனுடைய அவதார ரகசியம் ஒருவர்க்கும் அரிய நிலமல்லவென்னார், 4ஆம் பாட்டில் அப்படிகள் தான் ஆஷ்டிதருக்கு அறியலாம் அனாஷ்டிதருக்கு அறிய போகாது என்னார், 5ஆம் பாட்டில் இப்படிப்பட்ட அவனை அவன் அருளி செய்த பக்தி மார்க்கத்தாலே ஆಶ್ರயுங்கோள் என்றார், 6ஆம் பாட்டில் ஆශ්‍රயண வஸ்து இன்னதென்னும் ஆශ්‍රயிக்கும் பிரகாரம் இன்னதென்னும் அருளி செய்தார், 7ஆம் பாட்டில் நீங்கள் மந்த ஆயசுக்களாகையாலே விளம்பிக்க உண்ணாது கடுக ஆශ්‍රயுங்கோள் என்றார், 8ஆம் பாட்டில் ஆශ්‍රயிக்கவே விரோதிகள் அடங்கலும் நசிக்கும் என்றார், 9ஆம் பாட்டில் பிரம்மேஷானாதிகளுக்கும் காரணபூதனானவன் வந்து அவதரிக்கைக்கும் ஹேத்து அருளி செய்தார், 10ஆம் பாட்டில் இப்படி சுலபமான அவனை திரிவித கரணங்களாலும் அனுபவிக்க பாரித்தார். இத்தை அபியசித்தார்க்கு பலம் சொன்னாரு நிகமத்தில் 11ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಈಗ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಅನುವಾದ. ಅಮರರ್ಹಳ್ ತೊಳುದೆಳ ಅಮೃತವು ಎಂದಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದೋ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಜಾತಿಯಾದುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಗರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಗರವನ್ನು ಕಡೆಯುವಂತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ತೋಳುದೆಳ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸೋತು ತೋಳುದೆಳು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಪಾಶವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋದ ವಳಂಕುರುಹೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಮರ್ ಪೊಳಿಲ್ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಸೇರಿದ ತೋಪುಗಳು. ಪೊಳಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಪುಗಳು, ಮಾವಿನ ತೋಪು. ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೃಕ್ಷಗಳು, ತೋಪುಗಳು. ವಳಂಕುರುಹು ಅದರ ರಮಣೀಯತೆಯನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ ತಿರುನಗರಿಗೆ, ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೆ ಶಠಕೋಪನ್ ಕುತ್ತೇವಲ್ಗಳ್ ಈ ತಿರುನಗರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದಂತಹ ಆಳ್ವಾರವರು ಇದರಿಂದ ವಾಚಿಕವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಯ್ತು. ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಚಿಕವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ. ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪನ್ಯವಹ ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಸುರಿಗಳು ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ತಾನೆ. ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪನ್ಯವೋ ಜಾಗ್ರವಾಗಂ ಸತ್ಸಮಿಂಧತೆ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ ಪರಮಂ ಪದಂ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ, ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ. ಅದೇ ತಾನೆ. ಅಮರರ್ಶುವಯಾಯಿರುಂ ರಸಘನವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ 1000 ಪಾಶುರುಗಳು ಇದರಿಂದ ವಾಚಿಕವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಂತಾಯ್ತು. ಭಗವಂತ ಸುಮ್ನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಲ್ಲನೋ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚೂರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತಾಳ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವುಗಳೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು? ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುವಳಿ ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಹಬ್ಬನೇ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ. ಬರೀ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅವತ್ತಿನ್ ಉಳ್ ಇವ ಭಕ್ತುಂ ವಿಣ್ಣುಂ ಅಮುದ ಉಣ್ಣ ಅಮುದಿಲ್ ಅವரும் ಪೆಣ್ಣಮುದುಂಡ ಎಂಬೆರುಮಾನೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಟ್ಸಿದ್ಯಾತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇವನಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಕನ್ನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ, ನೀವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡೀರಿ. ಕಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾಳ ಅವಳು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಕನ್ನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ದ ಅಂತಾರೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳು. ವಿಣ್ಣವರ್ ಅಮುದು ಉಣ್ಣ ಅಮುದಿಲ್ ವರುಂ ಪೆಣ್ ಅಮುದುಂಡ ಎಂಬೆರುಮಾನ್. ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಇವಳು. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಅವಳ ರೂಪ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವರು ರಾಕ್ಷಸರು ಶಂಬರ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅಮೃತವನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಇವಳು ನಮಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತಾಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದಶಕ. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಬಲ್ಲವರು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮಗಳ ಜನ್ಮ ಎಂಬ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರ, ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಸರತಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ದಶಕವನ್ನು ಕಲಿತಾಗಲೇ ಇವನನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿ ನೆನೀತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆ ಫಲ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲಿಬೇಕು, ಸಂತೋಷ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಭಗವಂತ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ.
ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನನೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕರ್ತ್ಕಾರ ನಾವು ஒரு சொல்லிட்டு போயிடுறேன். ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ? ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು. ಅವ್ರ 500 ಕೊಟ್ರೋ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೋ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ವೇದವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾರೋನು ಎಲ್ಲ ಜೇನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಜೇನಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕರೀದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾರ್ದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ತಾಮಹಂ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಶರ್ಮಾಣಂ ತೇಜಸೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ ಯಗೃಹಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೂ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ವರ್ಚಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಜಪಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕಲಿತವರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಶರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷದ ನಂತರ, ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಷ್ಟೇ. ರಾಜನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ರಾಜಪುತ್ರನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಂತರ ಸಂಸಾರದ ಸಂಕೋಲೆಗಳ ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಮರರೋಡು ಉಯರ್ವಿಲ್ ಶನ್ನಿ ಆತಿವಾಹಿಕರು, ಇವರು ಆತಿವಾಹಿಕರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಪಂಚಶತ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಮಾನವ ಬಂದು ಇವನು ಮುಟ್ತಾನೆ, ಇವನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರನು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಸರಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ 500 ಜನ. ಶತಂ ಮಾಲಾಹಸ್ತಾಹ, 100 ಜನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ಚೇತನ ಮುಕ್ತನಾದಂತವನಿಗೆ. ಶತಂ ಅಂಜನ ಹಸ್ತಾಹ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಇಡೋರು 10 ಜನ. ಶತಂ ಚೂರ್ಣ ಹಸ್ತಾಹ, ಫೇಸ್ ಪೌಡರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನು ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಹಂಸ ತೋಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣ, ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡಿ ಬರ್ತಾನಂತ. ಬಂದು ಇವನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಿನಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಡೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದದಿಂದ ಇರು. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಹತ್ರನೇ ಬರೋಲ್ಲ, ದೋಷ ಲೇಷ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಅವನ ಜೊತೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ. ಸಾಲೋಕ್ಯನೂ ಆಯ್ತು, ಸಾರೂಪ್ಯ ಬಂತು ಮೊದಲೇನೆ. ಇವನು ಯಾವಾಗ ಅಮಾನವ ಮುಟ್ಟದ್ನೋ ಸಾರೂಪ್ಯ, ಅದೇ ರೂಪ. ಸಾಮೀಪ್ಯ ಈಗ ಸಿಗ್ತು. ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ ಪಡೆದು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವನೇ ಅವನ ಆಗ್ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ. ಹೀಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅಮರರೋಡ್ ಉಯರ್ವಿಲ್ ಶೆನ್ನಿ ಆತಿವಾಯಿಕರೊಡನೆ ವಿರಜೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿರಜಾ ನದಿ ಅರುವರ್ತಂ ಪಿರವಿಯುಂ ಶಿರಿಯೇ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕರ್ಮದ ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಕ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅವರು ಪಡೆಯೋಲ್ಲ. ಯಾರು? ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಜನ್ಮ, ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು, ಕರ್ಮ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್. ಅದೇ ಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 10 ಪಾಶುರಿಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಸುಲಭ ಅಂದ ಎಂದ್ರು. 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರು. 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಿತರು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅನಾಶ್ರಿತರು ತಿಳಿಯಲಾಗದ್ದು. ಪೊಯ್ಯನಾಹಂ ಪುರಮೇ ತೊಳುವಾರ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಂಬದೇ ಇರೋವರ್ಗೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳೇನೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತ ಕಾಣೋಲ್ಲ. 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇಂಥವನನ್ನ ಅವನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ಆಶ್ರಯನ ವಸ್ತು ಇಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಡೆಯೋದವನನ್ನ ಹೆಂಗೆ, ಆ ಮಾರ್ಗ ಏನು, ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸೋದು. 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು, ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಧಾನ ಕೇಟಾಕಾಚಿ ಎನ್ನ ಇದ್ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು. ಯಾರ್ಯಾರು ದಿವ್ಸಾಲು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು. ಸದ್ಯ ನನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋನು. ಈ ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಪಾಯುಗಳು, ಈ ಇದ್ದವ್ರು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಧಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂದ್ರು 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ಸಂಚಿತ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಗೂ ಇವನು ಕಾರಣಭೂತನಾದವನು, ಅವನು ಬಂದು ಅವತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುಲಭನಾದವನನ್ನ ತ್ರಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿದವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3ನೇ ಪತ್ತು ಮುಡಿಯಿತು. 4ಆಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ರವೇಶಂ 1:4 ಪುಟ 244. பரத்வத்தையும் பஜனீயத்தையும் சௌலபியத்தையும் அனுபவித்து பிருஷ்டராய் தாமாய் பேசினார் கீழ். இதில் தாமான தன்மை அழிந்து ஒரு பிராட்டி தசையை பிராப்தராய் ஹர்ஷத்தாலே சொல்லும் பாசுரம் போய் ஆத்தாமையாலே சொல்லும் பாசுரமாய் சொல்லுகிறது. அயம் அபரஹா காரக நியமஹா என்னுமா போலே கீழ் போந்த ரீதி ஒளிய வேறொன்றாயிரே இருக்கிறது. முற்காலத்திலே அல்பம் விவக்ஷிதனாயிருப்பன் ஒருவன் வீதராகராயிருப்பார் பரிகிரகித்து போருகிறதன் ஒன்னாயிருந்தது. தத்துவ பரமாக வடக்கும் என்று இத்திருவாய்மொழி அளவும் வர அதிகரித்து இத்திருவாய்மொழி அளவிலே வந்தவாறே இது காமுக வாக்கியமாயிருந்தது என்று கைவிட்டு போனானாம். நிதித்தியாசிதவ்யா என்று விதிக்கிற பகவத் காமம் என்று அறிந்திலன் பாக்யஹானியாலே. அயற்பிலன் அலத்துவன் தழுவுவன் வணங்குவன் என்றவிது அனுபவிக்கிறார் என்று பிள்ளான் பணிக்கம் என்றவிது. இவருக்கு முனியே நான்முகன் அளவும் உள்ளது. மானசானுபவமாகையாலே அத்தோடே சேரு விடுவிரே அனுபவிக்க பாரிக்கிறார் என்கிற விடம் இத்தோடே போர சேர்ந்திருக்கும் திருவுலகளும் தருளின அவனுடைய திருவடிகளை அனுபவிப்பதாக ஒருபட்டு கட்டிக்கொண்டார். அதொரு கால விசேஷத்திலேயாய் தாம் பிற்பாடராய் தோத்தொகையாலே துணுக்கென்னு தாமான தன்மை அழிந்து ஒரு பிராட்டி தசையை பிராப்தராய் ஹர்ஷத்தாலே சொல்லும் பாசுரம் போய் ஆத்தாமையாலே சொல்லும் பாசுரமாய் விட்டது. ஆர்த்தோவா எதிவா திருப்தா என்கிற விஷயத்தை அனுபவித்த இவருக்கு இளவு வருகைக்கு பிரசங்கம் என்ன என்னில் ஆமத்திற்சோறு பாதகம் என்னுமத்தாலே நிதானஜராத பிஷக்குகள் போஜன விரோதம் பண்ணுமா போல மேல் வரும் அனுபவங்கள் சாத்விகைக்காக நாளடிப்பேற நின்னான். மருத்துவனாய் நின்ற மாமணி வண்ணனிரே அனந்தரம் கலங்கினார். மயர்வர மதிலலம் அருள் பெற்றவரிலே இப்படி கலங்கினார். அவன் தானே கொடுத்த அறிவும் விஸ்லேஷத்தில் அகிஞ்சித் கரமாம்படியிரே
அவனுடைய வைலட்சண்யம். தத்தஸ்ய சதுஷம் பவேத் என்றிருந்தவள் தானே வேண்சுத்ரத நாதிகளாலே ஒரு பட்டாளிரே ஹம்ச காரண்டவா கிரணம் வந்தே கோதாவரியும் நதிம் என்றும் அசோக சோகாபனுதா சோகோபகத சேதசம் என்றுமிரே இவர்கள் வார்த்தையும். பிராட்டிமார் தசை தானும் உண்டாகிறபடி எங்கனே எண்ணில் அனன்யார்க சேஷத்துவத்தாலும் அனன்ய சரணத்துவத்தாலும் அன்வயத்தில் தரித்து ವ್ಯತಿರೇಕಲ್ ದರಿಯಾದೊಳಿಗೆಯಾலும் ததேக போகராகையாலும் அவன் நிர்வாகனாக இத்தலை நிர்வாகமாகையாலும் பிராட்டிமார் தசையுண்டாகத்தட்டில்லை. ஆனால் பிராட்டி தானாக பேசுவான் என்னில் தாமரை திருவடிகளுக்கு போலியாயிருக்கா வையங்கொண்ட தடந்தாமரை என்று தாமரையாகவே திருவடிகளை பேசுகிறா போரே இங்கும் பிராட்டியாக பேசுகிறது. முத்துவமை இருக்கிறபடி ராஜர்ஷி பிரம்மர்ஷியான பின்பு க்ஷத்ரியத்துவம் பின்னாட்டித்தில்லையிரே எதிர்த்தலையில் பும்சத்தை அளித்து பெண்புடை உடுத்தும்படியிரே அவனுடைய புருஷோத்தமம் இருப்பது கூடுமிடம் குறிஞ்சி அதுக்கும் பூதம் ஆகாசம் பிரியுமிடம் பாலை அதுக்கு பூதம் தேஜஸ் ஊடலுக்கு ஸ்தானம் மருதம் அதுக்கு பூதம் வாயு பிரிந்தார் இறங்குமிடம் நெய்தல் அதற்கு பூதம் ஜலம் பிரிந்தார் இறங்குவது நெய்தல் நிலத்திலேயாகையாலே பிராட்டி தானும் தன் பரிகரமுமாக லீலோத்தியானத்திலே பட்டாளாய் தோழிமார் பூக்கொய்கையிலே அந்நியபறைகளாக நாயகனும் தன்னேராயிரம் பிள்ளைகளும் தானுமாக வேட்டைக்கு புறப்பட்டு வர உண்ண மிருகம் இவனை இந்த உத்தியானத்தில் தனியே கொண்டு வந்து மாட்டியது மறையா தெய்வ யோகத்தாலே இருவருக்கும் சம்ஸ்லேஷம் பிரவர்த்தமாய் கூட்டின தெய்வம் பிரிக்க பிரிந்து இனி இரண்டு தலையையும் அழித்தாயினும் கிட்ட வேணும் என்னும் ஆத்தாமை பிறந்து தன் பரிசரத்தில் உள்ளார் எம்மில் முன்னவனுக்கு மாய்வர் என்கிறபடியே தளர்ந்து கால்நடை தருவார் இல்லாமையாலே அப்பரிசரத்திலே வர்த்திக்கிறார் சில திரியக்கோளை பார்த்து இவை வார்த்தை சொல்ல மாட்டாது என்னும் அதறியாதே இவத்துக்கு பட்சபாதம் உண்டாயிருந்தாகையாலே கடுகப் போய் நம் காரியம் செய்யவத்து என்று கமன சாதனமான பட்சபாதமே பத்தாஷாக ராவண மாயையால் வரும் அதிசங்கையும் இல்லாமையாலே கண்ணால் கண்டவத்தை எல்லாம் தூது விடுகிறாள். சக்கரவர்த்தி திருமகன் அவதரித்த பின்பு வானர் ஜாதி வீறு பெத்தா போலே காணும் ஆழ்வார்கள் அவதரித்து திரியஜாதி வீறு பெத்தபடி என்று பட்டர் அருளி செய்வர். இனி இவருக்கு யாதிருச்சிக சம்சேஷமாவது அனாதிகாலம் இவரை தன்னோடே சேரவிடகைக்கு அவசர பிரதீட்சனாய் போந்தவன் இவர் பக்கலிலே அப்பிரதிஷேதம் உண்டாவதொரு அவகாசம் பெற்று அவன் மயர்வர மதிநலம் அருள் பெற்ற இது இவருக்கு விஸ்லேஷமாவது அவன் கொடுத்த ஞானம் பேத்தோடே தலைக்கட்ட பெறாமை தூதுவிடகைக்கு பத்தாசுதான் ஏதென்னில் தன்மேன்மையாலே இத்தலையில் தன்மே பாராதே வந்து கலந்தான் கிட்டினவாறே தோஷ தர்சனத்தை பண்ணினான். பிரிந்தளவிலே இதுவன்றோ இருந்தபடி என்றான் ஆதரித்தான். தோஷ தர்சனம் பண்ணுவளவே அன்றைக்கே தமக்கு அபராத சகத்துவம் என்று ஒரு குணம் உண்டு நிரூபகமாயிருப்பதொன்னு அத்தை அறிவிக்க வரும் என்று அந்த அபராத சகத்துவம் பத்தாஷாக தூதுவிடாகிறாள். 4ஆம் ತಿರುವಾಯಿಮೊಳಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವತಾರಿಕೆ. 4ನೇ ದಶಕದ ಪ್ರವೇಶ, ಈಡಿನ ಅನುವಾದ, ಪರತ್ವವನ್ನ ಭಜನೀಯತೆಯನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೃಷ್ಟರಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ದೇವಿಯೊಬ್ಬಳ ದಶೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ, ಅವರು ಪರಕಾಲ ನಾಯಕಿ ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಪುರುಷರಾಗಿದ್ರು ತಾವು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ವಿರಹ ಗೀತೆಗಳದು 1200 ಪಾಶರುಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಇವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ದೇವಿಯೊಬ್ಬಳ ದಶೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳುವ ಪಾಶುರ ಹೋಗಿ ವಿರಹದ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳುವ ಪಾಶುರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಕಾರಕ ನಿಯಮಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಕಾರಕ ನಿಯಮ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದಾಗಿರೋದು ಇದು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನನಾಗಿದ್ದವನೊಬ್ಬ ವಿರಕ್ತರು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತತ್ವಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ದಶಕ ಬರುವವರೆಗೂ ಅಧಿಕರಿಸಿ ಈ ದಶಕದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಾಮುಕ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತೆ. ನನಗೊಬ್ರು ಉದ್ಗಾರ ಅದು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ಅದು, ಒಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸಾಂಗು, ವಿರಹ ವೇದನೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಅವರಿಗೆ, ತಿರ್ಮಂಗಿ ಆಡೋರ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. 1200 ಪಾಶುರಗಳು, ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಆ ವರ್ಣನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀರೇ ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೋ ರಾತ್ರಿನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ಆ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗೋಯ್ತು, ಅದೇಗೆ ಇವನು ಯಾವ ಮಾಯ ಮಾಡದ್ನೋ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಚಿಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಅರುಕಾಲ ಶಿರುವಂಡೆ ದುಂಬಿಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಹಂಸ, ನಾರೈ ಪಕ್ಷಿ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ನು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಕೊರು, ಇದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ, ಕೋಗಿಲೆ, ಒಂದೊಂದು 10 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶನ, ಅವನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಅವನ್ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಸಹಿತಾನೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅವರ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿನ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ದಶಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಎಂದು ವಿಧಿಸುವ ಭಗತ್ ಕಾಮ ಎಂಬುದನ್ನ ತನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟದ ಕಾರಣ ಅವನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಏನ್ರಿ ಅದು ಲವ್ ಸಾಂಗು, ಏನೇನೋ ಪಚ್ಚಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚೋ ಬರುವರ್ ಅಳಹಿಯವ ಎನ್ನೆಯುಂ ನೋಕಿ ಎನ್ ಅಲ್ಕುಲುಂ ನೋಕಿ ಎನ್ ಕೊಂಗೆಯುಂ ನೋಕಿ, ಏನೇನೋ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇರೋದು ಇದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಕೇಳಬೇಕು, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದರದನ್ನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅನುವರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಪುಸ್ತಕದಿ ತೊಳೆದರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೆಳೆದರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ನನಗೆ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೇನ ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿನ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ನಂಬದೇ ಇರೋರ್ಗೆ ಅವನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಇವನು ಶಿವ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ, ಅದು ಆಧಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಲವ್ ಸಾಂಗು, ಇಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಅವ್ರ ದುರದೃಷ್ಟ, ಅದು ಅವ್ರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಯರ್ಪಿಲನ್ ಅಲತ್ತುವನ್ ತಳುವನ್ ವಣಂಗುವನ್ ಎಂಬುದು ಇವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. 4000 ಪದ್ಯಗಳು, ಪಾಶುರಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಂತ ಉದ್ಗಾರ. ಈ ಪದ್ಯ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಲಗೆ ಬಳಪವ ಪಿಡಿಯದೊಂದಗ್ಗಳಿಕೆ, ಪದವಿಟ್ಟಳುಪದೊಂದಗ್ಗಳಿಕೆ, ಪರರೊಡ್ಡವಾದ ರೀತಿಯ ಕೊಳ್ಳದಗ್ಗಳಿಕೆ, ಬಳಸಿ ಬಳೆಯರು ಕಂಠಪತ್ರದ ಉಲುಹು ಕೆಳದಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂಬಿ ಬಲುಹು ಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣನ ಕಿಂಕರಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ವಂತೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಸುಮಾರು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋರು, ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಡಿರಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ಮಯತೆ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಪಚಾರ ಆಗದಂತೆ
ಹಾಗೆ ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಕೂಡ ಬರೆದಂತಹದ್ದು ಇವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ಓ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಶು ಕವಿತ್ವ, ಏನು ಅಂತ್ಯ ಆದಿ ತಾನೆ, ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು, ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಹೇಳಿದ. ಇದು ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಮುನಿಯೇ ನಾನ್ಮೋಹನೆ ಅವರೆಗೂ ಇರುವುದು ಮಾನಸ ಅನುಭವವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರೊಡನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇದರೊಡನೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಳೆದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದವರಾಗಿ ತೋರುವುದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬಳ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದರು. ಭಗವಂತನ ವಿರಹ ಅದು ತೀವ್ರ. ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳುವ ಪಾಶುರವು ಹೋಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೇಳುವ ಪಾಶುರವಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಜಗಳನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸರಸ ಆಗಿರೋ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ಸರಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವನು ಅವನು ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಆ ರಸ ಏನು ಸಂಸಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರೋ ಇದ್ರೆ ಹಿತ್ತಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರ್ಬೇಕದ್ನ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ರಿ, ಒಂದೆಲೆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಒಂದೊಂದ್ ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ. ಅದೇನೇನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗದು. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪತಿಗೆ ಪತ್ನಿಯೋ ಪತ್ನಿಗೆ ಪತಿಯೋ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಅಂತ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮಧುರ ಭಾವ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ತಂದೆ ಅವನು, ನಾವು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಸಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆನೋ ಮಗನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಂಧವ್ಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಪಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ನಾ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟು ಅದು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟು ಅಂತ. ವಿವಾಹದ ದಿವಸ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೈ ಹಿಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ಏನೇನಿದ್ಯೋ ಸ್ಥಿರ ಚರ ಆಸ್ತಿನೋ ಮೂವಬಲ್ಲೋ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವಳದ್ ಏನೇನಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇವರಿಬ್ರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡಿಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಖಂಡಿತ ಇಬ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾನಸ ಅನುಭವವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರೊಡನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾವು ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬಳ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾದ್ರು. ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳುವ ಪಾಶುರ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೇಳುವ ಪಾಶುರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆರ್ತೋವಾ ಯದಿವಾ ದೃಪ್ತ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ. ಆರ್ತರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನನ್ಗಿರೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗ್ ಬೇಡ, ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸಂಸಾರ, ಅದು ಬರೀ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಉದ್ವೇಗ ತೀವ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು.
ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ 106 ವರ್ಷಗಳು ಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಅಲಿಬೇಕು, ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರಿತು ಸಾಕು ನನಗೆ ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರೆವ ಜೀವಿಯೇ, ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ ದೂರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೆಣ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆರ್ತಃ ದೃಪ್ತಃ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏತದ್ ದೇಹಾವಸಾನೇಮ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸನೇ ಮೋಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರೇನೋ? ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಮಗ ಅವನು ಇದ್ರ ಸೇರಿ ನಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಯಾರಿಗೆ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಏತದ್ ದೇಹ ಏನ್ ಕರ್ಮಾಯುತವಾಗಿ ಸುಖವೋ ದುಃಖೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಶರೀರ ಮುಗಿದ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏತದ್ ದೇಹ ಇದು ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆರ್ತೋವಾ ಯದಿವಾ ದೃಪ್ತಃ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬರಲು ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿರುವಾಗ ಅನ್ನವು ಬಾಧಕವು, ಲಂಘನಂ ಪರಮೌಷಧಂ. ಅಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬಾರದು, ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣ. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನರಿತ ವೈದ್ಯರು ಭೋಜನವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅನುಭವಗಳು ಬೇರೂರಲು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರ ಸರಿದು ನಿಂತ. ವ್ಯಾಧಿಗೆ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಿಂತವನು ಸ್ಪೃಹಿಣೀಯನಾದ ಮಣಿವಣ್ಣನಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿವಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತರ ತಳಮಳಿಸಿದ್ರು. ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಹೋಗುವಂತೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಪಡೆದವರಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ತಳಮಳ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವು ವಿಶ್ಲೇಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಿಂಚಿತ್ಕರವಾಗುವಂತೆ ಇರುವುದಷ್ಟೇ ಅವನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ತತ್ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದ ಸೀತೆಯೇ ವೇಣ್ಯುದ್ಘತನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾದಳಷ್ಟೇ. ಹಂಸ ಕಾರಂಡವಾಕೀರ್ಣ ಮಂದೆ ಗೋದಾವರಿಂ ನದೀಂ ಎಂದು ಅಶೋಕ ಶೋಕಾಪನದ ಶೋಕೋಪಾತ ಚೇತಸಂ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸೀತಾರಾಮನ ಮಾತುಗಳು. 2 ತಿಂಗಳು ಅವನು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬೇಡ. ಚಿರಂಜೀವತಿ ವೈಜೇಹಿ ಯದಿ ಮಾಸಂ ಧರಿಷ್ಯತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕಿರ್ತಾಳು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಳು 1 ತಿಂಗಳಾರು ಇರ್ತೀನಿ ಇಂದ್ಲು. ಇದು ರಾಮನಿಗೂ ಸೀತೆಗೂ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ನಾಯಕಿಯವರ ದಶೆಯು ತಾನೇ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವದಿಂದ. ನಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷನಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವದಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ನ ಅನ್ಯಃ. ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾರದುದರಿಂದಲೂ ತದೇಕ ಭೋಗರಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವನು ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಚೇತನನು ನಿರ್ವಾಹ್ಯನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ನಾಯಕಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗೋದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾವರೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡ ತಡಂ ತಾಮರೈ ಎಂಬ ಪಾದಗಳನ್ನ ತಾವರೆಯಾಗಿಯೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ. ಎಲ್ಲವೋ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಾಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ, ಬರೀ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕೈಯೂ ಅಷ್ಟೆ. ಇವನ ಪಾದಗಳು ಚರಣ ಕಮಲಗಳು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಒತ್ತಾಳಂತೆ, ಅವಳ ಕೈ ಅದು ತಾವರೆ. ತಾವರೆಯಂತಹ ಕೈಯಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ತಾವರೆಯಂತಹ ಪಾದವನ್ನ ಅವಳು ಒತ್ತಿದಾಗ ಒತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೋಮಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳು. ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದ ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ. ಅರವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎನ್ನುವ ಕಮಲದಿಂದ ಕಾಲು ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ಕಮಲವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಲನ್ನ. ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇಶಯಾನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿತು ಮುಕುಂದಾಷ್ಟಕ. ಹಾಗೆ
ತಾವರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ರೂಪಕಾತಿಶಯ ಉಕ್ತ ಅಲಂಕಾರದಂತೆ ನಿಗೀರ್ಯಾಧ್ಯವಸಾನ ಇರುವ ಬಗೆ ಇದು. ರಾಜರ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾದ ನಂತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೂ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುರಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾದಿ ಸುತ ವಸಿಷ್ಠಂಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಇದರಿಂದ ಬಂತು ಹರಿಶ್ಚಂಗೆ ತಪನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ದ. ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಗಾಲ ಬೇರೆ, ಖಂಡಿತ ಅವನು ಸತ್ಯವಂತ ಅಂತಂದ್ರು ವಸಿಷ್ಠರು. ನಾನಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಅವನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವನೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ? ಹೆಂಡತಿನೂ ಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಾದಿ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ವಿಧಿ ಯಾರ್ದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಅಂತ. ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ದಿಗ್ಬಲಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ. ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಸಿಷ್ಠನಲ್ಲಿಗೆ. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಸುರಭಿ ದೇನು, ಕಾಮಧೇನು ಅವನ ಮಗಳು, ಅವಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೋದ. ಸುರಭಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಮಹರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠ, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ಲು. ನನಗೆ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ ಎದುರಿಸೋಕ್ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ತಪಸ್ಸು ಕೂತಿರೋ, ಅವನು ರಾಜ, ಚತುರಂಗ ಬಲದೊಂದೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೌಶಿಕ ಒಂದು ಸಲಿ ಮೈ ಕೊಡುತ್ತು. ಹೇಗೆ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ದೇವತೆ ಅಪ್ಸರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಊಟ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಂದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ. ಅವನ್ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಕೌಶಿಕ ಬಂದ, ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಓ ರಾಜ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ. ಅವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಆದ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಸೇನೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ವಸಿಷ್ಠರು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯಸ್ಸಾಗಿ ಕೊಡೋಣ, ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಸೀದಾ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೋದ್ರು ಸುರಭಿ ಹತ್ರ. ಅಮ್ಮ ನೋಡು, ಕೌಶಿಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆ ಹೊಂಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಿಥ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವಳ ಮೈಯಿಂದ ರೋಮದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಸರಿಯರು, ಗಂಧರ್ವರು ಎಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದಂತಹದ್ದು. ಯಾರೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲಿನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಿಕನ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಲೋಕದಿಂದ. ಅದು ನನಗೆ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ದ್ರವ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಡತ್ತೆ, ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ರಾಜನಿಗೆ. ರಾಜ, ನಾ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ 1,000, 10,000, 1,00,000 ಗೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ನೀ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನ. ನಾನು ರಾಜ, ನೀವು ನನ್ನ ಸರಿಹದ್ದಿನಲ್ಲೇ ಬರೋ, ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದ. ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಅದ್ನ. ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಮಾತು, ಸುರಭಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಅನ್ವ. ಅದ್ರ ಮೈಯಿಂದ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಯವನರು, ಬರ್ಬರರು, ಬ್ಲೇಚ್ಛರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ, ಮುಖಭಂಗ ಆಯ್ತು. ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆ ಯಮದ ಇರಿದಿತ್ತು ಏನೋ ದಂಡ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಋಷಿಗಳು ಆ ಕೈಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಇವನು ಏನೇನು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಗ್ಸಿಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿಗ್ಬಲಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ನನ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ.
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೋವಿಂದರಾಜ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಇದು ಅವನು ದೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದವನು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹುಟ್ಟು. ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚವನನ ಪತ್ನಿ ಸತ್ಯವತಿ ಅಂತ ಅವಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇರ್ಲಿ ಕತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾನ ಪಿನ್ಬೆ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇನು? ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕನ್ನಡವೋ ಸಂಸ್ಕೃತವೋ MA ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. MA ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ MA ಆಗಿದೆ. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೇನೋ? ಹಾಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೇನು? ಚೇತನನಲ್ಲಿ ಪುಂಸ್ತವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅವನ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರಣ್ಯದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರು. ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಇದೆಲ್ಲ ತಂದು ಸುರಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಆ ಋಷಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹೋದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು. 14,000 ಜನ ಇದ್ರು. ಕರ, ದೂಷಣ, ತ್ರಿಶಿರಸ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನ. ರಾಮ ಬಂದ ಕಾಡಿಗೆ, ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಕೇಯಿನೂ ಬೈಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವಂದೇನೆ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ತಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶತ್ರುಹಂತಾರಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಸುಗಾವಹಂ ಬಭೂರಿಷ್ಟ ವೈದೇಹಿ ಭರ್ತಾರಂ ಪರಿಶಸ್ವಜೇ. ಮೈದುನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು! ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬತ್ತಳಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ, ಬಾಣ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ, ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಡಿದ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬೀಸಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ಮೇಲೆ. ಒಬ್ಬನೇ ರಾಮ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದು ಬರಸೆಳೆದು ಒಪ್ಪಿದಳು ಅವಳು. ಭರ್ತಾರಂ ಪರಿಶಸ್ವಜೇ ಅಂತ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ರಾಮಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಮ, ನಮಗೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು, ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದ್ರು. ಏನು ಅಂದ? ನಿನ್ನ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಮ, ರಮಯತಿ ಇತಿ ರಾಮ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ನಿನ್ನನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅದೇನು ಪುರುಷರನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಶೃಂಗಾರ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಓ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪಕನ್ನಿಕೆಯರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಪಿಗಳಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ರಾಮನೇ ಅವರ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಎರಡನೇದನ್ನ ಪೂರೈಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಪುರುಷನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದ್ರೌಪದಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ವಿರಾಟನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸುದೇಶ್ನೆ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು, ಸಮ ವಿಭಕ್ತಾಂಗೌ ಎಲ್ಲ, ನಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಾಳ ಅವಳು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಚೇತನನಲ್ಲಿ ಪುಂಸ್ತವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವಂತೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅವನ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವ. ನಾಯಕಿಯರು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಕುರಿಂಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ಆಕಾಶ, ಅಗಲುವ ಸ್ಥಾನ ಪಾಲೈ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ತೇಜಸ್ಸು, ಪ್ರಣಯ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಮರುತಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ವಾಯು, ಅಗಲಿದವರು ಒಲಿಯುವ ಜಾಗ ನೈದಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ಜಲ, ಅಗಲಿದವರು ಹಂಬಲಿಸೋದು ನೈದಲ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಲಂಕಾರಿಕರ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಿಯಾದವಳು ತಾನು ತನ್ನ ಪರಿಕರವು ಲೀಲೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟವರಾಗಿ
ಸಖಿಯರ ಹೂವನ್ನು ಕೊಯ್ಯೋದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಪರಿಗಳಾಗಿರಲು ನಾಯಕನು ಸಹಸ್ರಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಟೆಗೆಂದು ಹೊರಟು ಬರಲು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಮೃಗವು ಇವನನ್ನ ಈ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆತಂದು ಮರೆಯಾಗಲು ದೈವಯೋಗದಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ದೈವವು ಮತ್ತೆ ಅಗಲಿಸಿ ಬಿಡಲು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ನಾಶವಾಗಿಯಾದರೂ ಪುನಃ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷ ವ್ಯಸನ ಹುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಮ್ಮಿಲ್ ಮುನ್ನವನಕ್ಕೆ ಮಾಯಿವರ್ ಎಂಬಂತೆ ಸೋತು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ನಡೆಯಲಾರದೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಕೆಲವು ತಿರ್ಯಕ್ಕಗಳು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವು ಮಾತನಾಡಲಾರುವು ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇವಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರೋದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಗಮನ ಸಾಧನವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನೇ ಅವಲಂಬನವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ರಾವಣನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅತಿಶಂಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೂತನನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ನಾಯಕಿ ಕೋಗಿಲೆ ಬಂತು, ಕೋಗಿಲೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಆ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ಗೆ ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಚೇತನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದುಂಬಿ ಹತ್ರ, ಹಂಸಗಳ ಹತ್ರ, ಅನ್ನಂ, ಕುಯಿಲ್, ಕುರಿಂಜಿ, ಒಂದು ಎರಡೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಕಳಿಸುವಂತ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಮಾರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ ಮೇಲೆ ವಾನರ ಜಾತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಯ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ತೋಟದಿಂದ ನೀವು ತುರಪ್ಪನ್ ಅಂತಾಳೆ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಗೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮಧುರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಔಟ್, ಕಿಕ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ತೋಟ ಅಂತ. ಎಂದು ಭಟ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ದುಂಬಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬಂತು ಆಳ್ವಾರಗಳ ಹಾಡಿನಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ. ತಲೆಯಲ್ಲಾಲ್ ಕೈ ಮಾರಿಲೇನೆ, ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕೊಡ್ಲಿ, ದುಂಬಿಯೇ ಅಥವಾ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕುರುವಿ ಕಡಂಗಳ್, ಕುರುವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇವರನ್ನ ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷನಾಗಿದ್ದವನು ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಷೇಧ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವನು ಇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದು. ಇನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷ ಎಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವು ಅವನ ಲಾಭವನ್ನು ಕೈ ಸೇರಿಸದೇ ಇರೋದು. ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಚೇತನನ ನೀಚತನವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬಂದು ಕಲೆತ ಮೇಲೆ ದೋಷ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅಗಲಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೋ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಎಂದು ಅನಾದರ ತೋರಿದ. ದೋಷ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಅಪರಾಧ ಸಹತ್ವವೋ ಎಂಬ ನಿರೂಪಕವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಗುಣ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆ ಅಪರಾಧ ಸಹತ್ವವನ್ನು ಆಲಂಬನವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ದೂತ ಪ್ರೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾಯಕಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಳಿಸುವಂತ ಸಂದೇಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿಯು ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಾರೈ ಬಗಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೋರುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಕೋರಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಸನೆಯು ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪುಂ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ನನ್ನ ದಶೆಯನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಾಳೆ. ಮೇಘ ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಹಂಸ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಕೃತಿಗಳು. ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ 40 ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವತಾರಿಕೆ. ಪಾಶುರ அம்சிறிய மடனாராய் அழியத்தாய் நீயும் நின் அம்சிறையு சேவலுமாய் அவாவென்றெனக்கருளி வெம்சிறை பொள்ளுயர்த்தார்க்கு என் விடுதூதாய் சென்னக்கால் வன்சிறையில் அவன் வைக்கில் வைப்புண்டால் என் செய்யுமೋ. 1-4-1 ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ ಇದು. ಪಾಶುರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ
ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.